गोटे धाड़ी शिमिलीपाल संज्ञा कौन शिमिलीपालटा निज भितर निजर गोटे पृथ्वी तेणु से कौन को बुझापे आपको शिमिलीपाल जावाक पड़ो फिल करा पड़ो आम अनेक समय देखू खबर कागजर शीर्षक आसे शिमिलीपाल जलुची और निष्पत्ति नियंती भुवनेश्वर एसी रूम रे बसी किसी अधिकारी तो कौटी ना कौटी शिमिलीपाल को बचाइवाई से दिगरे किसी प्रयास आवश्यकता अच्छी कि जो जंगल जो निआटा लगुच केवल लगुच आम तो आम पाखे एमती गोटे संपत्ति अच्छी जोटा संभवतः पृथ्वी कोट नवकलेवर समय गोटे डॉक्यूमेंट्री जोटा ओडिशा रे बहुत लोकप्रिय होता देवता हुईले मरई तेणु कौटी ना कौटी आप जगन्नाथ संस्कृति उपर भाया लेखा आने तत्वभित्तिक आलोचना आने विचार कर मैंने जस्ट आप मूल कथा आस गोटे जिन हूँ श्रीक्षेत्र में आम दिज बासिंदा श्रीक्षेत्र और शिमिलीपाल भितर गोटे सिमिलारिटी अच्छी से आम जो पुरी में था श्रीक्षेत्र था से आम तार गोटे अंश हो आम तू अलग नुहे आम श्रीक्षेत्र अंश हो एक्जाक्टली से जिन आम शिमिलीपाल अनुभव कलु जो शिमिलीपाल को गलु लगे जे यहाँ गोटे आम कौट आस कौन लगे आम भर मिसलु आम तार गोटे पवन रे गोटे पार्ट की से जगार गोटे आम मनीष भाया आमको लगे नमस्कार 2750 वर्ग किलोमीटर सबुज छाती उपरे गोटे रंगीन अनुभूति शिमिलीपाल जोठी दिन एवं रातिर पूर्वर बा संध्या आसवा पूर्वर जंगल रे हुए संधिक्षण से शिमिलीपाल उपरे अनुभव अनुभूति एवं अभिज्ञता को नहीं गोटे बही जार शीर्षक सबुबेले शिमिलीपाल तेज वर्तमान ओडिशार किताब हॉल कार्यक्रम रे आमे जहाँ को आज अतिथि भाव में पाइचु ये गोटे नुआ धारा कारण प्रत्येक थर आम जड़े अतिथि सह आपण मान सम्मुखें जड़े अतिथि को आनी था किंतु चलित थर 2 जन अतिथि सह आम कथा हवा तेज आम सौभाग्य आज वर्तमान ओडिशार ए किताब हॉल कार्यक्रम रे आम जहाँ को पाइचु से केवल लेखनी चालना रे निजर परिचय सीमित रखी ना डॉक्यूमेंट्री विभिन्न आदिवासी संस्कृति परंपरा हो किंबा जंगल कथा प्रकृतिर कथा ये सबको आपण मान सम्मुखें अति निखुण भाव में उपस्थापन कर पारुथुवा आमर अतिथि स्वागत करी संजय कानूनगो महाशय को एवं गुरुजी श्वेतचंदन महोदय को सर आप आम कार्यक्रम को स्वागत तेज गोटे कथा सबुबेले शिमिलीपाल ये शीर्षक कहीं सबुबेले शिमिलीपालटा एक्चुअली गुरुजी आइडिया गुरुजी स्वप्न सी तो बेटर कहीपर कितु गोटे छोट जिन अच्छी तार मोर जो आम कथा हो सब आम शिमिलीपाल आसला शिमिलीपाल जावा पूर्व आमर कन्भरसेसन मोस्ट ऑफ द पार्ट माने बहुत गुड़ा पार्ट शिमिलीपाल थाए आ शिमिलीपाल विषय शिमिलीपाल को लेकिन आम बहुत कथा हो तेणु सब शिमिलीपाल रेस्ट कथा गुरुजी कह हाँ से जहाँ कहले मैंने आम जो जाकि सब आसू प्रथम थर जो आम जाइलु एक्जाक्टली सब शिमिलीपाल जो नाटा पचार ना आप मुझे भी लिखी उपकथार जे माने आम आम प्राय सब कथा हो तो आम दिज एमती गोटे जगह सीना कम करूँ किंतु आम रिलेटिव माने आम दिज पारिवारिक संपर्क अच्छी गोटे कथा जदि मुझे कथार उद्धृत करने चाहिए गोटे पटे संजय सर कहते शिमिलीपाल को नहीं आप बहुत समय कथा हमें किंतु आपण को लेखार शीर्षक शिमिलीपाल कौन चुप रही हुए हाँ से मो निजर जो ये से मुझे जी पढ़ी अच्छी माने चुप रही मैंने थे पशिगला बहुत कथा मन भर को आसे माने आप देखुए बुलुवे गच देखुए पहाड़ देखुए मन भर अचरंती कथा चल थाए निज सहित तेणु से जो शीर्षक माने से जो नाटा मुझे जेहेतु कि आपत भावुंट केते गोटे कथा मन को आसुच्ची प्राक्टिकली आप चुप अच्छा कारण चुप अच्छा बोले आप मन कथा चलती किंतु से भितर आप विभिन्न कथा चलती तेणु सहीटा को मुझे दुईटा अर्थ देकी लिखी प्रकृति चुप रही प्रकृति में चुप अच्छी जो बुलूची तो ताकू देकी से दिखाई तो गोटे कथा संजय सर मुझे गोटे जानापी चाहिए जे जो शीर्षक आपणकर पुणी के देखा आप बारंबार शिमिलीपाल जाती शिमिलीपाल को नहीं आपणकर
विस्तार अनुभव अनुभूति अच्छी हाँ आपण सेटा भी एटा भी मु कहबी आपण सेटा पढ़िले आपण सेटा ठीक रे बुझी परिबे पुणी केबे देखा हबो माने एक्चुअली सिमलपाल को नै कि गोटे खूब पिला दिन रो सिमलपाल जिबार इच्छा थिला उनकी माथिला किछि विशेष परिस्थिति को नै कि कारण मो मामू घर बारीपदारे है तेणु सिमलपाल विषय पिला दिन मुझे बहुत गप शुणी बहुत कथा शुणी बहुत एक्सपीरियंस शुणी तो सिमलपाल टाक केमती गोटे न देखिकी भी दूर देखिकी माने दूर मो मामू घर अगणार दूर सिमल पहाड़ टिके टिके झलक देखा जाए तो ताकू नहीं से सब गप शुणिकी मो भितर गोटे माने गोटे स्वप्न तैयारी होता जे सिमलपाल जीवी दिने देखी तो सहीटा हौ हौ माने सानरू पूरा एकदम बालुत बयस मो युवक हवा माने युवक है पर जाकि सिमलपाल जापारि आउ जिते प्रथम थर जाइली से मु भाभी मु आउ कौन के आसपारि कि तापर मु आउती केते थर जाइछि विभिन्न उपलक्ष्य जाइछि सिमलपाल को आउ सबुथर सिमलपाल आसला लगे जे नेक्स्ट केबे तेज जदि संजय कानून को प्रश्न करा जाए गोटे धाड़ी सिमलपाल संज्ञा कौन तो आप कौन कहे सिमलपालटा निज भितर निजर गोटे पृथ्वी सिमलपाल गोटे सिमलपाल आप गोटे अंतरंग अनुभव आप पहुँचले ही जापर आते आप पहुँची जे से बोधे आपण निज सत्ताटा भी सिमलपाल बनीज तेज मु गुरुजी को आ गोटे कथा जानापी चाहिए आपण दुई जन जाक केवल सिमलपाल नुहे अनेक जंगल डॉक्यूमेंट्री करछन्ती नंदनकानन हो विभिन्न तेबे सिमलपाल को कहीं बाछिले विशेष कारण कौन हाँ आम से माने विभिन्न जंगल को लेकिन काम करूँ कि करूँ भी एबे सिमलपाल को पहुँची गला परे सी गोटे स्वतंत्र अलग अनुभव से अनुभवटा आउ को जंगल दिए नहीं जंगल भल लगे जंगल माने सब एका गछ अच्छे पहाड़ अच्छे झरणा अच्छे तार गोटे अलग इवन माने एबे भी आम बही बाहर सारा पर भी आउ थे सिमलपाल भितर को जदिव जाइनु ता पाखु जाइछु आम भी कथा एत आम थर आसिले किंतु पुणी आउ थे गला बेलू भी लगुच ये गोटे कौन अच्छी जोटा अन्य को जंगल में नहीं माने से जो स्वतंत्र से कौनटा माने कौन कि से कौनटा आम ही माने जी निजे भावुँ सी ही से फिल कर माने ता भीतर गोटे कौन माने से जो जिनस एबे आम जाइलु जिते पूरा पत्र झड़ा होता नुआ नुआ पत्र कौन आम कही रेड रेड कलर पत्र तादर सब हो तो आ पूर्व आम जो प्रायतः जाइए सब वर्षा दिने जाइए एबे खरा दिने गला बेलू आम भितर जाइनु लुलुंग जो पाखापाखि जाइलु से तो से जंगलटा आरंभ हो दूर देखीदे बेलू लगुच गोटे कौन से माने ये हूँ जोटा माने जिते जंगल अच्छी इवन से शाल जंगल फुलबाणी भी आम शाल जंगल सब प्रायतः आम मैंने ओडिशा शाल जंगल बेसी किंतु से जो सिमलपाल गोटे जो भाइब चाहिए जो कहते गोटे भाइब जो जिनसटा से भाइबटा अन्य को जगह आम पाऊनु हो तो आउ किए आउ कौ जगह क्या देब्रीगढ़ भल लगे क्या सातकोशिया भल लगे बहुत बहुत बढ़िया सुनाबेड़ा बढ़िया जगह सब अच्छी किंतु सेटा गोटे व्यक्तिगत माने आमको सिमलपाल कहीं भल लगे सेटा मु भी नहीं कहीपर मत कहीं भल लगे ना सी मत कहीपर कहीं भल लगे किंतु आम दीज जानते कौन गोटे लगे मैंने स्वतंत्र लगे तेणु से कौन को बुझापे आपको सिमलपाल जावाक पड़ो फिल करा पड़ो प्रकृति नहीं सब जगह देख सब जगह गोटे निज माने मोर यहाँ विश्वास मत भी लगे गुरुजी भी सामान तार मत हम जे सब जगार गोटे निजस्व भाइब अच्छी सब जगह को गले आप गोटे अलग फिल आसो कौटे निजर लगे कौटे दूर लगे कौटी आप इच्छा हे मुझे रही जाती कि पुणी आ कौटे इच्छा हे ना ये केमी पलैबी सो विभिन्न टाइप जिन तो सिमलपाल आपको भल लगे लेखकीय यात्रा जो आरंभ हो सारी तो से दिगरे अग्रसर हे कि नहीं माने इटा आम लेखा माने बहीटा आम जो बाहर कलु सेटा बाहर कलु से गोटे एक्सक्लूसिव जिनस माने कौन सिमलपालटा आमको से मात्रा प्रभावित कला जे आमे चाहिलु जे ये जो जिनसटा को लेकिन आमे आम निजर उद्यम एमती किसी गोटे जिनस करूँ जोटा आम निज कम ठू माने भिन्न हो आउ सिमलपाल को नहीं बहुत गुड़ा बही बही बाहर जहाँ भी बाहर सब साइंटिफिक जर्नाल्स माने जहाँ सब ये ता छड़ा आमर लेखना माने लेखिबाटा आमर मुख्य ये नुहे बुझे आमर मुख्य थिला आमे बही बाहर करूँ एमती नुहे जे आमे सेटा को लिखिबु आमे चाहूलु एटा गोटे एक्सक्लूसिव जिनस हम किंतु गोटे कलेक्टिव जिनस हो जो समस्ते पार्टिसिपेट करते तेणु साधारण लोक जी बुलिया जाऊँ सी भी गोटे लेखा दो जी से चाकरी करूला आइदर फॉरेस्ट हो कि रेवेन्यू रे हो कि पंचायत हो कि जहाँ भी कि हेल्थ रिलेटेड हो
ଶିମିଳିପାଳରେ ସେ ଯାଇଛି ତାର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିବ କି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଦେଉ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ବହିଟା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷ ରହୁ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ରହୁ ଯେ ଶିମିଳିପାଳଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ଆଖି ଦେଖୁଛୁ ସେମିତି ଆଉ କିଏ ଦେଖୁଛି କି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାବୁଛୁ ଆମକୁ ଶିମିଳିପାଳ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବହିଟା କରିବାକୁ। ହୁଏତ ସେଇ ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ କାରଣ କାହାକୁ ସେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁନି, ତେଣୁ ହୁଏତ ତା ଭିତରୁ କିଛିଟା ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଶିମିଳିପାଳର ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଏଇ ବହିଟା ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ତ ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲେଖା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖା ବାଧ୍ୟ। ନହେଲେ ଜଣେ କହିବ ଯେ ତମେ ମାନେ ଆମଠୁ ଏତେ ସବୁ ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ କଲ, ତମ ଲେଖା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତେବେ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଶିମିଳିପାଳ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ସେଥିରେ ତାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଦିନଚରମାନଙ୍କର କାମ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରିଚରମାନଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୋତେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପଚାରିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ମାନେ ସ୍ଥାନ ସେଇଠି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଛି କି ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଘଟୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଠି କେତେବେଳେ ରାତ୍ରିଚରାଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେତେବେଳେ ଦିନଚରାଙ୍କ ସମୟ ସରିଲା। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେଇଟାକୁ ସେଇଠି ଫିଲ୍ କରେନି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତେଣୁ ଯିଏ ସିନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଠୁ ଅଲଗା ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବେ କି ତାଠୁ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ଦେଖୁଥିବ, ତାହେଲେ ହଁ ଇଏ ରାତ୍ରିଚର ଆସିଲେ କି କ'ଣ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଥରେ ସେଇଠି ପଶିଗଲା ପରେ, ମୁଁ ଯେତେଥର ଯାଇଛି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଯାଇକି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ବୋଲି, ସେ ତାର ଉଦୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ରାତି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ଙ୍କ କଥାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବି, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଭଳି ରାତ୍ରିଚରମାନଙ୍କର ରାଜ ଶିମିଳିପାଳରେ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ, ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ରହିବ ତ ଆଗକୁ? କେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି? ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି ଆଉ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ସିନେମା ବନେଇବା ଲୋକ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଭଲ ପାଉ। ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ କଥାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ବାସିନ୍ଦା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଥାଉ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ତାଠୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶ ହେଇଯାଉ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଗଲୁ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ କି କ'ଣ, ଲାଗିଲା ଆମେ ତା ଭିତରେ ମିଶିଗଲୁ, ମାନେ ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ ତା ପବନରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କି ତା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗିଲା। ତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ତ ଭଗବାନ ନୁହେଁ କି ଆମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମାନେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି। ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ରହିବ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପିଢ଼ିଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, ରହିବ ନା ନ ରହିବ। ତେବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ କଥା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ହିଁ ଏ କଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ ଖବରକାଗଜର ଶୀର୍ଷକରେ ଆସେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିଥିବା କିଛି ଅଧିକାରୀ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶିମିଳିପାଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ଲେଖା ବା ଏ ବହିର ଲେଖକ ହିସାବରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉ ଆମେ ଚାହୁଁ ସେ ଚିରକାଳ ଆମ ସହ ରହିଥାଉ, କେତେ ଦୂର ରହିବ ନ ରହିବ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ପ୍ରୟାସର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏସି ରୁମ୍ରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଘରେ କି ନିଜ ନିଜ ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ରହିକି ଆମେ ବି କହିବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକି ତାକୁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳର ନିଆଁ ହଉ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ କିମ୍ବା ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁକୁ ଲିଭିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉ, ମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲିଭଉଥିବେ 10 ଫୁଟ 15 ଫୁଟ ପଛରେ ନିଆଁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ଗୁରା ମାନେ ମାଂସ ଗୁରା ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି ତରଳିକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ
ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଭାବି ଦେଉଛୁ ଯେ ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଗଲା ସବୁ ହେଇଗଲା ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ନାହିଁ ସେମାନେ ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେପଟେ ଥିବ ତାଙ୍କର କିଏ ଘରେ ତାଙ୍କର କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ 1000 ମାନେ ଫୁଟର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ହେଇଥିବ କି କେତେ ଫୁଟ ହେଇଥିବ ତାରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ସେଦିନର କାମ ସରିଯାଉନି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ ଏବଂ ରାତିରେ ଯେଉଁଠି କିଛି ନଥିବ ତେଣୁ ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରୟାସଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କାହିଁକି ମୁଁ ବି ମାନେ ଯେତିକି ହେଉଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ଲାଗୁଛି ସେଟା କେବଳ ଲାଗୁଛି ଆମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ହିଁ ଲାଗୁଛି କାରଣ ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାମ ମାନେ କାରଣ ତାର ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ହେଇଯିବ କି ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ଜାଣି ଜାଣିକି ଲଗାନ୍ତି ହୁଏତ ଜାଣିକି ଜଣେ ଅଜାଣତରେ ନହେଲେ ନାହିଁ କେୟାର ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଧର କିଏ ଗୋଟେ ସେଇଠି ବଣଭୋଜି କରୁଛି କି କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ସେ ଯାଇକି ନିଆଁରେ ବାଗଉଛି ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଥରେ ନିଆଁଟା ଲାଗିକି ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ସେମାନେ ଲିଭେଇବା କଥା ତାଙ୍କର ଲିଭେଇବା ତ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ସେୟା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଯଦି ଶିମିଳିପାଳକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କି ଆମେ କି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ଦରକାର ଯେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲଟା କେମିତି ରହିବ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ତାଙ୍କ କାମ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମ କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତେଣୁ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛୁ କି କରୁଛୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କେୟାରିଂ ଥିଲେ ମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ହଉ ଜଙ୍ଗଲ ହଉ ଇଏ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଢ଼ି ଆମ ପର ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯେଉଁ ପଶୁ କି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କି ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଜା ପାଇଁକି ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବେନି କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିମ୍ବା ଦେଖିବା ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜଳି ଦେଇ ପଳେଇବା ସିଏ ଆସିବେନି କି ଲିଭିବାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌତୁହଳ ମାନେ ଦେଖେ ଆସିଲେ ବଜେଇକି ଆସିଲେ ହର୍ନ ବଜେଇକି ଆସିଲେ ଏଇଭଳିଆ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ହିଁ ନିଜେ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଥରେ ଆମ ପାର୍ଟଟା କରିଦେଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଉ ସିଏ ଆମେ କେତେ ଆମେ ତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ପକେଇବେ କେତେ ଅଳିଆ ବାଲା ଆସିକି ନେବା କୋଉଠି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଉଭୟ ପୁରୀରୁ ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଥାଏ ଆମ ମାତୃଭୂମି ବା ଆମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆମକୁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବୁରି ନେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେବ ସେଇଟା ତାର ବେସିକ୍ କାରଣ ଆଉ ପୁରୀରେ ତ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ପୁରୀଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ବି ପୁରୀକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତ ଶିମିଳିପାଳ ଅନୁଭବ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା ଯେ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିପାରିଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁଜୀ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆଗରୁ ଯାଇନଥିଲା ଯଦିଓ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ବାରିପଦାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲି ତ ମୋତେ ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ପାହାଡ଼ ବି ଭଲ ଲାଗେ ପାହାଡ଼କୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ସୂତ୍ରରୁ ମୋରଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀର ଭଲ ପାଇବାଟା ଶିମିଳିପାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବି ମାନେ ପୁରା ମାନେ ସତ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ନୋ ଡାଉଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁକି ଯାଉଥିବେ ବାହାରକୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିବି କୌଶିକନାଥ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ସିଏ ମୋତେ ଥରେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବାରିପଦା ତାଙ୍କ ଘର ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ତମେ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ହେଉଛ ଆଉ ମୋତେ ସେଇଟା କାହିଁକି କିଛି ଲାଗେନି ମୋତେ ପୁରୀ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଗଲେ ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମୁଁ ବି ପୁରୀରେ ଆମେ ଯାଇକି ରବିବାର ଦିନ ସବୁବେଳେ ବସୁ ଆମ ଯଦି ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାଇକି ବସୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି ସେଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ସବୁବେଳେ ବସି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନଈ ଝରଣା ଟିକେ ଦେଖୁ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଟିକେ ମୋତେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହୁଏତ ଶିମିଳିପାଳ ଗଲା ପରିକି କ'ଣ ମୋତେ ସେଇ ଥରେ ସେ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋତେ ସେଇଠି ସବୁ ଲୋକରା ନିଜ ଲାଗନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି କି
तेणु हुए तो बेले बेले मत लगे मुझे बेसी माने से मत मुझे इंट्रोवर्ट जेहतु मत बहुत जिन भितर भितर सेन्स हुए फिल हुए मत लगे मुझे सेठी गोटे धर माने सेठाकार गोटे को लोक भेटुची बहुत माने बहुत कम मिसे लोक मान सहित माने समस्त जानती मत सहित भेटला बेलू लगे से मोर निज लोक मुझे बहुत भल भेट माने भलरे मिसे आ मत ये समय लगे सी भावुथ बेसी कहीं बेसी भक्ति देखुची निश्चय चोर लक्षण ता भर कम मत ये लगे आउ मत लगे जे मुझे बहुत ये करुँच सी कि मत मत माने सी भी मत देखा पूरी हिसाब से कारण मयूर मुझे जानी सी ठीक जानते मत लगे कुछ टे हुए तो फिलिंग्स थाई जे मैंने होती कटकिया बोली मुझे जहाँ शुणी सब सिनेमा फिनेमा कथा मैंने कटकिया से ये तो मुझे ये लगे किंतु आप जो कहते पुरी जाकि मत कि गोटे से जगह निज निज सब जिन लगे हुए तो मुझे जो आप जो बही धरती पूर्व तार इंग्लीश एडिशन बाहर ता ना थिला सिमिलपाल इन द एयर बोली थिला आमे से बुलिकी आसला पर आमे जो सिमिलपाल इन द एयर टा एक्चुअली गोटे इंस्टाग्राम आमे खोलथिलु तो विभिन्न लोक मानकर जो माने सब सिमिलपाल जाइथांती तांका फोटो को आमे सेठी पोस्ट करू नाटा आसला जे जेमति कहते लव इज इन द एयर कहते जमती सेमति सिमिलपाल इन द एयर माने मेटाफोरिकली ताकू आइला तेणु सेठू थरे सिमिलपाल आइला पर मते सब जिनसरा माने मन लागला मु जेंदी काइंड ऑफ गोटे प्रेम पड़ी मैं सिमिलपाल प्रेम पड़ी तेणु मत सेठार पानी पवन भल लगुच सेठार लोक भल लगुंट सेठाकर कौन खाଇବା जिनस भी सेठी होची माने मुझे खाद्य प्रिय अत्यधिक नहले भी सेठी कौन मिले बुझे तो माने जमीती माने थरे वान्स आप क्या गोटे रिलेशनशिप पशिले इच्छा हुए सब कथा जाना ता विषय बेसी गपियापाई तेणु सेटा मो से भाया गोटे गोटे पड़ जाइए माने पड़गला तापर माने जो मुझे फेरिली ता विषय सब कथा हवा कि कौन हवा तेणु पूरी तो पूरी किंतु भावतु से गोटे शशुर घर टाइप बहुत भल कथा कहले जे गोटे कथा संजय सर को जानापी चाहिए आप उभय डॉक्यूमेंट्री रे गोटे स्वतंत्र स्वाक्षर आंकी बोधे कहले किसी भूल हेनी तेरे या नहीं सिमिलपाल को नहीं फिल्म करने कथा भाभी कि सिमिलपाल को नहीं कि तो एक्चुअली आम किसी कम करूँ सिनेमा माने डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑलरेडी या जंगल विभाग वाइल्ड लाइफ विभाग एक्चुअली यही सब जो सुजोग मिले आम कम ही मिली आम ओडार जो जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अच्छी सबुगुड़ा गोटे गोटे फिल्म करने आमको असाइनमेंट मिलता और सबुगुड़ा आम करूँ तो सही प्रसंग में आम सिमिलपाल को जापरू लेटर पाटे जापरू माने सिमिलपाल जो जगह को साधारण लोक अलाउड नहीं जीवाई नहीं कोर एरिया को आम जीवार सुजोग आमको मिलला तेणु से गलापर सिमिलपाल अंतरात्मा टी आउ भल भाव फिल करने सुजोग मिलला ये गोटे छोट कहानी अच्छी एक्चुअली आम ये कम कला भितर गुरुजीर गोटे बहुत बड़ गुरु दायित्व थिला सी तार ओवरऑल पोस्ट प्रोडक्शन आउ तार एडिटिंग पार्टा को भी देखा पड़ता तार से दायित्व थिला तो क्रिएटिव साइड को देखा तेणु बहुत समय सुटिंग रे बहुत गुड़ा सेंचुरी को केते जगह को गुरुजी जाइए जोड़ा से आम बहुत एंजॉय करूँ कारण आम भाई मैच करते जंगल को लेकिन से विषय आम कथा होलु अनफॉर्चुनेटली सिमिलपाल जो प्रथम थर ट्रिपटा थिला से गुरुजी विभिन्न कारण जापारानी से भी बाधि और मत भी भारी बाधिला गुरुजी भाविले गुरुजी आसते भल होता तेणु से ट्रिपटा जाक मुझे मिस करी आ समयटा गोटे भीषण शीत दिन था तो से सिमिलपालटार रूपरेख गोटे बादामी रंगर माने धुआड़िया कुहुड़िया सिमिलपाल आम देखलु से आम भाविलु से समयटार शीत दिन प्राय यूजुअली लोक जाती तो जो से सिनेमाटा तैयारी आसला तार प्रिव्यू गोटे हुए जो मैंने अथॉरिटी मैंने देखती तो ठीक अच्छी ना नहीं से कहले जे भल तो होती किंतु गोटे अधूरापण रही सिमिलपाल पूरा प्रकृत रूपरेख आउ कि जिनस अच्छी से आउ थे सुटिंग करा जाऊ तेणु आम टी खुशी भी हेलु मैंने आमको आउ थे परिश्रम करा पड़ा कम कर पड़ा तो सेकेंड थर आम पुणी गोटे वर्षा दिने से वर्षर आम आउ थे जाइलु से थर गुरुजी भी जाइला सेठू एक्चुअली सेठू फेरिला पर आरंभ है सिमिलपाल इन द एयर जो लेखकीय यात्राटा फिल्म कथा जो पचारे फिल्म एक्चुअली आम जोटा जंगल विभाग करछु निजे तो सेठी करिया आप विभिन्न प्रकार परमिशन दरकार कि कौन ता छड़ा आमे जेतु माने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करूछु टॉपिक रे आमे आ कोन करिया कुछ चाहूनु तेणु निजे निजर टॉपिक को नहीं कि आपण करि परिबे सेठी किंतु विभिन्न प्रकार परमिशन दरकार सेठी अलाउ नहीं बर्तमान नेशनल पार्क विभिन्न प्रकार सब ये अच्छे किंतु ताकू नहीं बहुत जिनस करा जाई परियो
ଆଉ ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଅଛି। ମାନେ ଯେହେତୁ କି ଏଇଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ ବୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଘ ଦେଖେଇକି। ଆଗରୁ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଇଠି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରାୟ 17 ମସିହାରୁ ତା ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, ମାନେ ଇଏରେ ବିଭିନ୍ନ ଜେଡିପତି ସାର୍ ଥିଲେ ସେଇଠି, ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସମ୍ରାଟ ଗୌଡ଼ା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନରେ ଶିମିଳିପାଳ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ବାଘମାନେ ଏବେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୋ ନିଜ କଥା, କାରଣ ଆମେ ମଝିରେ କର୍ବେଟ୍ ବି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମାନେ ନେଚର ଟୁରିଜିମ୍ କହିଲେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଖାଲି ମାନେ ପଶୁ ଦେଖିବେ, ମାନେ ବାଘ ଦେଖିବେ କ'ଣ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ, ବାଘ ଦେଖିବେ କି କ'ଣ ଦେଖିବେ। ବାଘ ଦେଖିବାଟା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ କହୁନି ସେଇ କଥା। କିନ୍ତୁ ନେଚର ଟୁରିଜିମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣ ନେଚରଟା ନେଚର, ତା ଦେହରେ ବାଘ ବି ତାର ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଛୋଟିଆ ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦେଖିନଥିବେ ସେଇ ଫୁଲ ସେଇଠି ଫୁଟୁଛି। ଧର ଅର୍କିଡ୍ ସେଇଠି ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଅର୍କିଡ୍ଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମ ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଏବଂ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଠି ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଫୁଟେନି। ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି, କେଉଁଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ଫୁଟେ, କେଉଁଟା ଇଏ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖୁନଥିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଦେଖିବେ, ସେଇଟା କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମାନେ ଶାଳ ଗଛ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଗୋଟେ ପୁରା ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ଏତେ ଉଞ୍ଚାର ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ଲାୱାର ବୁକେ, ଯେଉଁ ଗଛ ଯେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇ ସାଇଜ୍ର, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଫ୍ଲାୱାର ବୁକେ ଭଳିଆ ଝୁଲୁଥିବ, ଗୋଲାପୀ କଲର, ନାଲି କଲର, ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ମାନେ ଆଉ ସେଇଟା ସିଜନାଲ, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟ ଯାଉଥିବେ ସେଇଟା ଫୁଟିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଖାଲି ବାଘ ଭାଲୁ କି ପଶୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ସେଇଟା ଖୁସି ହେବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଧରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକିଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ଟୁଲିପ୍ ଫୁଲ ଯେମିତି ଥାଏ। ମୁଁ ସେଇଠି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ, ମାନେ ଆମେ ପାସ୍ କରିଗଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମାନେ ପରେ ପଚାରିଲି, ସେ କେଉଁ ପାଇବ, ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି ଟୁଲିପ୍ ବେଳେ ଦେଖିବୁ ନା, ନାହିଁ ଏମିତି ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ନୂଆ ମାନେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଫୁଲଟା, ତାପରେ ଜାଣିଲା ଯେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିଞ୍ଜର ଗୋଟେ କ'ଣ ଯାହା ପିଇବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଯେ ଏମିତି ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିନି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଟା ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଏଇଠି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଲି। ଆପଣ ବାଘ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ତେଣୁ ଶିମିଳିପାଳ କୋଉଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଠିକଣା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। এই কথা যেহেতু উঠছি, একচুয়ালি আম ভিতরে এই কথাটা আমি যেহেতু জঙ্গল বুলুছু, জঙ্গল ইয়ে করছু, বিভিন্ন টুরিস্ট লোক বি দেখুছু। প্রকৃতরে কথা হচ্ছে জঙ্গলটা কেবল জন্তু দেখা যদি আপনার অছি, তাহলে আপনার চিড়িয়াখানা বি অছি, নন্দনকানন জায়গা আপনার যাই দেখিপারে। কিন্তু গোটে উন্মুক্ত প্রকৃতি ভিতরে জন্তু বি অনেক, অলগা জিনিস বি অছি, তার গোটে অলগা অনুভব অছি, সেটা অনুভব করা দরকার। ইউজুয়ালি কোণ হচ্ছে কি আমার যে ওয়াইল্ড লাইফ ট্রিপ গুড়া আমি পিকনিক পার্টি বলে ভাবুছু। বহুত সময় লোক যাই সেটি আমি দেখিছু, সেটি যাই যাচ্ছেন একান্তরে সময় কাটিয়া, কিছু লোক অনেক ফটো ফটো উঠাউছেন, কিছু লোক সেটি এবে ব্যান করা হয়েছে সাউন্ড সিস্টেম ধরিকি বড় পেটরে গীত বজা আমি দেখিছু। এইসব বিভিন্ন জিনিস অছি, তেণু গোটে সেইটা ফিল করিয়ার অছি। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ କନଜରଭେସନ୍ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରା କି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ କି ଯେନି ଜାଗା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ମନୋଭାବ ବେଳେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପାଇଯାଇଛେ, ଆମେ ରିଲ୍ ବନାଉଛେ, ତାକୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆମେ କେତେ ଚାହୁଁଛୁ ଶିମିଳିପାଳ ହେଉ କି କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସୁରକ୍ଷା, କି ସେ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ସେ ନେଚରଟା ସେମିତି ରହୁ, ସେଇଟା ସେଇ ମାନସିକତାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ତାପରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା କହିବି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ସହିତ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିସି ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦାସ ବୋଲି, ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଚର ଟୁରିଜିମ୍ଟାକୁ ବୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା 2016 ମସିହାରେ, ଯାହା ମୋର ମନେ ଅଛି। ସେ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ସେ ମାନେ ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ନେଚର ଟୁରିଜିମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ମାନେ ବିଦେଶରେ ବି ହେଉଛି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନେଚର ଟୁରିଜିମ୍ଟା ଖାଲି ତ ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ପିକନିକ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା, ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନା, ଆପଣ ଯିବେ କିଛି ସମୟ ସେଠି କଟେଇବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସହରଠୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟୁଛି। ସେଇଠି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ତାର ଇଏ ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ପଚାରିଲେ ରାତ୍ରିଚର ଦିନଚର ଯେମିତି ପଚାରିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ
ମାନେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ କନସିୟସନେସଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହଉ କି ବଡ଼ ଲୋକଟେ ହଉ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରୋବୋଟ ଭଳିଆ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛେ, ଆଉ କ'ଣ ଭାବିବାକୁ କିଛି ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କଲେ, ଆପଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କହିପାରିବେ ଯେ ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଆମ କରିବା, ସବୁ କରିବା, ଅଫିସ୍ ଯିବା, ଆମ କରିବା, ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନେଚର ଟୁରିଜିମ୍ଟା କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋଜର ପାଇବେ। ଆପଣ ଛୁଆମାନେ, ମୁଁ ବି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କି ମାନେ କୁକୁର ବିଲେଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଥିବ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଦେଖିଛି ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେ ମାନେ ଥରେ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାନି, ବୁଝିପାରୁଛ। ସିଏ ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପରିମାଣ। ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିବେ ଯେ ସେଇଠି କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନ ଘଟୁଛି ଦେଖିକି ଆସିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ହେବ। ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା କି ଏଇଟା ୱାଟରଫଲ୍, ଏଇଟା ଆମକୁ କହିକି ତାପରେ ଉଠିଥା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଚର ଟୁରିଜିମ୍ ନୁହେଁ ମାନେ ମୋ ପାଇଁକି। ଆଉ ସେଇଟା ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାବୁ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଯିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅମ୍ଳଜାନ। ଏଇଠି ବି ଆପଣ ଏଇଠିକି ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଳି ଦେଇକି ଆସିଲି, ଗୋଟେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଗଛ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ବୁଲିଲୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୁଲିଲୁ, ସେଠାକାର ପାଣିପାଗ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଏଇ ଭିତରୁ ପଶିଗଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାରି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସଟା ନେଲି, ମୋତେ ଭାରି କେମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଥିଲୁ, ମୁଁ କହିପାରିନି। ତେଣୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ଅମକ ସମକ ଇଏ କି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ସେ ଯୋଗ କରିବା, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରା ମାଗଣା ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତେବେ ସାର୍, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଚଳଣି ପରମ୍ପରା, ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅନେକ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିମିଳିପାଳ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ପରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇ ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ସେମିତି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଚଳଣି ପରମ୍ପରା ଏସବୁକୁ ନେଇ ଲେଖନ ଚାଳନା କରିବେ? ମୁଁ ତ ନିଜେ ଲେଖେ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିମିଳିପାଳ ବହିରେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଲେଖିପାରିଛି ତାର ଶ୍ରେୟ ଗୁରୁଜୀକୁ ଯିବ। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ନ ଲେଖିଲେ କେମିତି ହେବ, ଆମେ ବାହାର କରିବା ବହି କେମିତି ହେବ। ତେଣୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଗରୁ ସାମ୍ବାଦିକତାର କାମ, ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ, ଏଇସବୁ କାମ ଭିତରେ ବସିକି ଯେଉଁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ମାନେ କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ନିଜ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କେବେ କରୁଥିଲି କ'ଣ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, ଲେଖୁଥିଲି ଅବଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୁରୁଜୀର ମାନେ ପ୍ରେରଣା ସେଇଟା ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶିମିଳିପାଳ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ, ଶିମିଳିପାଳ ଯେଉଁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୃଥିବୀରେ ଦୁନିଆ ଟପିକ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ତଥ୍ୟଗତ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ନ ହୋଇକି ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କେମିତି କରିବାରେ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପରସେପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବହି କରିବାର, ଏଇଟା ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ଉପଲକ୍ଷ ଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଶୋ ପୁଣି କେବେ ଦେଖାହବ? ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲେଖାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କେବେ ଦେଖାହବ? ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ଗୁରୁଜୀ କହିପାରିବ ବେଟର, କାରଣ ବହିର ପବ୍ଲିସିଂରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଜୀ, କାରଣ ସିଏ ତାର ଅନୁଭୂତି ବି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ସିଏ କହିବା ବେଟର ଭାବୁଛି। ମାନେ ଆମେ ଶିମିଳିପାଳଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ବହି ଆମେ ସିଏ ବି ଲେଖା ଲେଖି କରନ୍ତେ, ମୁଁ ବି ଲେଖା ଲେଖି କରେ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲେଖେ, ସେଇଟା କଥା ନାହିଁ। ଶିମିଳିପାଳଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା। ମାନେ ସିଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଥିଲା, ସିଏ ଆଗରୁ ସବୁ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଉପରେ ସେଇଟା ପକେଇଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ, ତେଣୁ ତାର ତୁଳନା ଆଉ କାହା ସହିତ ନାହିଁ। ଯେ ଆମେ ଶିମିଳିପାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି କଲୁ ବୋଲି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ଉପରେ କରିବୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ କଥା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତର ଯେଉଁମାନେ ରାଇଟର୍ସ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜର୍ନାଲ୍ସ ଅଛି। ମାନେ ଧର ମାନେ କୁହାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ, ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ, ଆମେ ଯେହେତୁ କି ନିଜେ ଭାରି ଅନୁଭବୀ ଲୋକ, ମାନେ ଅନୁଭବକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ଦେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଏକୁ। ତେଣୁ ଧର
ସେତିକି ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିନା ସମୟ କଟେଇଲେ ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲେ ଆମ ଉପରେ ଇଏ ହେବ। ଯେଉଁ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନିୟମଗିରି ଇଏରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସମୟ କଟେଇବେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଧର ମାସେ 2 ମାସ କଟେଇବେ କି ସପ୍ତାହ ବି ଆପଣ କଟାନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଳେଇ ଆସିବ। କି ଆପଣ ବେଲଘର ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କୁଟିଆ କନ୍ଧ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଳେଇ ଆସିବ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କୁଟିଆ କନ୍ଧ ବେଲଘରଟି ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏମିତି ତାଙ୍କ ଇଏ ସେ କଥା ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାଇକି ଗଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଧର ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ନିୟମଗିରି ଧର ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେବେଠି ବେଦାନ୍ତ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଇଏ ହେଇଥିଲା ସେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ସେକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ ଯେମିତି ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଭାବିବି ଶିମିଳିପାଳ ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ନିୟମଗିରି। ଯଦି ଶିମିଳିପାଳରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଠାକୁର ପାଖର ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଜଣେ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ବୋଧେ ନିଶ୍ଚୟ ନିୟମଗିରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିୟମଗିରିଟା ଇଟସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ସେମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ନିୟମଗିରି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିୟମ ରାଜା ଯାହାକୁ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଆଦିବାସୀ। ତେଣୁ ତାର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଇବ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମ ଘରେ ବି କହିଥିଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉ ସେ ବେଶୀ ମାନେ ଭଲ ପାଇଦେଉ। ସେଇଠିକି ଯେଉଁ ନିୟମ ମାନେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ପୁଅଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ବି ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନେ ଗଡ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଢ଼ ଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆକୁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ କରିକି ଗଢ଼ିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ସମୟ କଟିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ବି ଲେଖା ବାହାରି ପାରିବ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜାଗା ନିୟମଗିରି। ତେଣୁ କିଏ ଜାଣୁଛ ହୁଏତ ଲେଖିପାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବୁ କହିପାରିବୁ। ଆରେ ମୂଳ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇକି ବହି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କଥା ଆସୁଛି ମାନେ ପରସେପସନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା। ତ ବୋଧ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଲଗା କିଏ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏଭଳିଆ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଏକାଠି ହେଇପାରିବ ହୁଏତ ଶିମିଳିପାଳ ପାଇଁ ହେଉ କି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ପାଇଁ ହେଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳଟା ବଢ଼ିପାରିବ। ହୁଏତ ସେଇଟା ତାର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ ତାର ଯେଉଁ ଇଏ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସଚେତନତା ଆସିପାରିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ବହିଟା ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାର କଲୁ ଯାହା ବି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖା ଦେଲେ କି କ'ଣ କଲେ ମାନେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନକନସିୟସଲି ନା ପୁରା କନସିୟସଲି ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ତାକୁ ଜଣେ ଲେଖିଲା ଆଉ 2ଟା ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ 50ଟା ଲୋକ ଧର ଆପଣ ଏଇ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କି ଦେଖିବ କି କ'ଣ ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ହେଲା ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁ ଯେ ଶିମିଳିପାଳଟା ଏମିତି କି ଜାଗା ଯେ ସେଇଟା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି କ'ଣ ସେଇଟା। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ବି ପୁଣି ଖୋଜିବ ଯେ କ'ଣ ମାନେ ସେଇ ତ ଗଛ ସେଇ ଇଏ ଧର ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାପା କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥରେ ଆଉ ତ ଯିବା ନା ସେଇ ତ ଗଛ ଶାଳ ଗଛ ଇଏ କଥା ନାହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ସିଏ ତାଙ୍କର ବି ନିଜର ଇଏ ଅଛି। ତେଣୁ କାହାକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ କାହାକୁ ପକେଇବନି ଆମେ ତ କହିପାରିବା ନା ତା ପାଖରେ ପଢ଼ିବା ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆଟେ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଧର ଆପଣ ବହିଟାକୁ ପଢ଼ିବେ କି ଆପଣ ବହି ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଜାଣିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିମିଳିପାଳର ବହି ବାହାରିଛି ଆପଣ ହୁଏତ କେବେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଶିମିଳିପାଳ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି କି ଯାହା ବି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ନିଜେ ମାନେ ତାদের ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା କି ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଏମିତି କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ସେଇ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଯେମିତି ମାନେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଯେମିତି ନିୟମଗିରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଥିଲା ସେ କରୁଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତା ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ସେଠି ଖାଲି ଆଦିବାସୀମାନେ ଫାଇଟ୍ କରୁନଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ଯେମିତି ସବୁ କହନ୍ତି ଆୱାରନେସ୍ କରିବା କି କ'ଣ କରିବା ଖାଲି ଯାଇକି ଭାଷଣ ତ ଦେଲେ ହେବନି ଆମେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ବଞ୍ଚିବା ଆମ ଶିମିଳିପାଳ ଏମିତି ନୁହେଁ ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ତାର ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ତାପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଦରକାର ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଯେ କାହିଁ ବଞ୍ଚେଇବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଭିତରେ ନା ଶିମିଳିପାଳଟା ଆମର ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଶିମିଳିପାଳ ହେଉ ଏନି ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବି ହେଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ନିଜେ କନଭିନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିବେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେଭ୍ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ହୁଏତ 4ଟା ଲୋକ ପଛ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କନସିୟସନେସ୍ ଆସୁ ଯେ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭ୍ କରିବା କଥା ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ହଜିଗଲା ଆଉ ଇଏ ହେବନି। ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଗୋଟେ ପଟେ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ୱରିଡ୍ ହେବିନି କିନ୍ତୁ ତାର ଶିମିଳିପାଳର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ
पार्ट माने हिस्ट्री रो गोटे पार्ट सब दिन कि नष्ट हो जाऊँ कि कौन हो कारण गोटे गछटे उठे बहुत दिन लगे आपटे समुद्र सुखिला आउ 6 मास वर्ष पर पुणी से फेरी आसो से कहीं ये कर पारे कि गोटे गछटे कटिगला आउ गछ फेरी आसोनी संभव निहाती निहाती तेरे आ गोटे कथा सर जदि शिमिलीपाल कथा देखा जाए सब दृष्टि देखा गले जो मयूरर नाच अच्छी राजपेचार शब्द अच्छी विभिन्न पक्षी मानकर कलरव अच्छी ता भितर कोठी ना कोठी गोटे विपदर जोरे न शुभिले कोठी ना कोठी आम अनुभव करिपारथुआ गोटे शब्द अच्छी से विपद शिमिलीपाल प्रति तेणु जदि आम गोटे लेखक कथा विचार करवा जड़े लेखकर दायित्व हूँ सांप्रतिक स्थिति को अनुध्यान करवा जड़े डॉक्यूमेंट्री आप कौन कर विषय को जाकि प्रश्न करूनी जड़े लेखक हिसाब से कोठी ना कोठी आपन को अनुभव होनी कि शिमिलीपाल सुरक्षा आमको एबेठू सजग होगा पड़ो शिमिलीपाल सुरक्षा आगामी दिन में गोटे प्रसंग हम प्रसंग तो आगामी दिन में कौन आज भी से एक प्रसंग एक्चुअली बही को जो से तो मुझे आमर गोटे छोट उद्यम छोट कंट्रीब्यूशन बोली भाभी पारती शिमिलीपाल फॉर रे ये कामटा ये आम वे आम यहाँ कर फिल कलु बोली बाकी ए प्रसंग तो बहुत दिन चली आसी शिमिलीपाल बंचवा माने शिमिलीपाल सुरक्षा ने विपद को नहीं और सहीटा गोटे मानसिकतार परिवर्तन निहाती जरूरी केवल ऑफिसर्स माने हो कि चाहिए भी हेनी माने ताकू भल पाइबा दरकार शिमिलीपाल को आप भल पाइले ही सेठी शिकार करने को आसबेनी शिकारी को आप अटकइबे तेणु से मानसिकतार परिवर्तन गछ काटबेनी सब जिनस हम मानसिकतार परिवर्तन हवा दरकार आम खाली कथार कहीदे शिमिलीपाल आम ओडिशार माने आम क्लाइमेट टाक से कंट्रोल कर आम ऑक्सीजन पाऊे आम सब किंतु आम भितर सब मनीष भितर से भल पाइबाटा आसिले ही आप निज लोक को भल पाँच देह खराब है जहाँ औषध दौरान से छाड़ दे पारे कि पारे तो सेमितिया कथा से मानसिकतार परिवर्तन हेले हुए तो शिमिलीपाल गोटे पॉजिटिव माने सुरक्षा दिगरे पॉजिटिव ये देखा अन्य माने शिमिलीपाल को केमती भल पाइबे ए दिगरे कौन उद्यम आवश्यकता अछि मु एबे कहबी जे नहीं आपण ताकू भल पांतो सी कहू मो कथा भल पाइबो ना जंदे हबनी सेटा माने भितर आपनकर माने की काहू भल पाइबो कोनटा का पर प्रभाव धर मु जंदी कहली मो बापा को भल पाइबा हमर व्यक्तिगत किंतु परिवेश हमर व्यक्तिगत नहीं से दृष्टि विचार नहीं नहीं सेठी एटा जिंस डिफरेंस होची भल पाइबाटा को धरन आपण बापा माँ पेरेंट्स को समस्ते भल पाइबे कि नहीं कहतु तेणु जो नेचरटा भी से नेचरटा भी इन वे आम बापा माँ आम तार तो सीटा गोटे जेन्युइन भल पाइबा समस्त भितर अच्छी बेले बेले आम भितर जो सब कहती मनीष भितर जो भगवान भी और शैतान भी से मनीष भितर अच्छी तो भगवान टाक एनहांस कले तो प्रकृति को भल पाई पारिया और शैतान को जब आम बेसी जोर देवा ध्वंस माने जदि तार प्रकृति माने उत्तर देवाक चाहिए आपन प्रश्नर धर केमिति आम तो क्या कहीपर कहे धर आप आम पिला कि जो मानक ये अच्छे नहीं बुलाइक जापर से ये करमती खाली माने बर्तमान एक्चुअली आम जेनेरेशन आम जो जेनेरेशन अच्छु से मो दृष्टि समस्त खराब लगे पारे होपलेस से जहाँ हवा कथा हो सारे आम परिवर्तन करें आम आम पिला परिवर्तन करें मैंने कहूनी परिवर्तन मैंने आम पेरेन्ट परिवर्तन करा ना ना तांकू नहीं कि सही बुलेबा कि कौन करिया जहाँ भी करवा एवं तांको भीतर भी से जो माने तांकू एमती करवानी जे आम ये आसे कल माने खाइबा कि आम आसे फोटो उठेबू ना तांकू माने टिके आमको गाइड दरकार आमको जितेबाला आप नुआ नुआ चलिए आरंभ करेंगे आपड़ तो पुणी बापा के तो हाथ टिके धरिक चलते कि सैकल शिखे कि समय पर आपको छाड़ जाए आप चलिए तेणु से जेहेतु कि बर्तमान जो जेनेरेशन से मोबाइल देखिले ये कले फिल्म देखिए मजा करिया ये करिया जदि बर्तमान जो मैंने नुआ नुआ छुआ मैंने जो जन्म होती कि टे जाकि आम जगह बुलेबा शिखेबा यहाँ फुल से यहाँ चढ़ई मैंने नहीं भर हुए तो गोटे प्रकृति प्रति गोटे कौन मैंने पिला बेलू जो मैंने आम पुरी रे धर आप जो घर थे से घर मैंने आप जो गाँव थे से गाँव मंदिर आपको भल लगुव जिते आप बड़ बड़ मंदिर आप जातु बहुत ऊंचा अयोध्यार माने बहुत केते कोटी टंका जातु आप गाँव मंदिरटा कि आप घर मंदिर जोटा भल लगुव तो से भाया छुआ को लेकिन आम जो आम आगामी जेनेरेशन को लेकिन बुला बुली करवा शिखेबा यहाँ
ସେମାନେ ହୁଏତ ଟିକେ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସବୁ ମାତିଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ହେଡୋନିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଟିକେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଆଉ ମାନେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଖୁସି ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖୁସି ପ୍ରକୃତିରେ ପିଇଲେ ବି ଭାରି ଖୁସି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଇଏ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ତ କହିପାରିବେନି ତୁ ଆକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି। କୋଉଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସର ହଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହଁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏରେ, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଫିସର ହେବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଟା ଅଛି, ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଏଇଠି ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗଛ କଟା ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଥିବ, ହୁଏତ କହେ ନା ନାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଯଦି ଟିକେ ମୋଡ଼ିଦେବା ଏଇଠି ଆମର 50ଟା ଗଛ କଟିବା ବଦଳରେ 10ଟା ଗଛ କଟିଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଏ କଥାରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହେବେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇ କେବେ ସେମିତି ହୁଏ, ଶିମିଳିପାଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଶିମିଳିପାଳକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବା ଲେଖକ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ କାହିଁକି କ'ଣ ନେଇପାରିବୁ ସେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତ ଯାଇକି ମାନେ ସେଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବନି, ମାନେ ଲେଖକ ସେଇଟା କରିବନି, କିମ୍ବା ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଲେଖା। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଲେଖକ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖକ। ହଁ, ଯଦି ଲେଖକ ହବୁ ତେଣୁ ସେଇ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ବି କରୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏଇ ଲେଖା ତ ଏବେ ଲେଖିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଖୋଲିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଖୋଲିବା ପଛରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଏଇଆ ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା, ହୁଏତ ମାନେ ତା ଦେହରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଟା ଶିମିଳିପାଳରେ ଅଛି କି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି। ଏବେ ବି ମାନେ ଆଜି ଖରାବେଳେ ବି ଜଣେ ପଚାର ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ନା ଏଇଟା ସବୁ ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ କି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାର ମୁଁ କହିଲି ସବୁବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ନା କେମିତି ଏଇଟା ମାନେ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାହେଉନି, କ'ଣ ହେଉନି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟପିକ୍, କାହିଁକି ଆଲାଉ କରାହେଉନି କି କ'ଣ ଯାହା ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆପଦ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଲେଖା, ନହେଲେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବେନି ତ? ନା ଆମେ ଚୁପ୍ ମାନେ ସେଇ ଘଟଣା ଆସିନି, ଆମେ ଏବେଠୁ ତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁଣି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଲାର୍ମିଂ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ସେଇଟା ଏମିତି ନାହିଁ କି ନା ଏବେ ଆସିଯାଉଛି ଆସିବ, ଇଟ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଦେୟାର, ଏଇଠି ଅଛି। ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠା ମାନେ ଆମର ନିଜର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କି ନିଜର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମାନେ ଇଏ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ଯିଏ ଯାହା କଲେ ବି କିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଧର ଶିମିଳିପାଳର ଚାରିପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଶିମିଳିପାଳଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ନ କରିକି ସେମାନେ ଧର ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଆ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ହେବା ଦରକାର, ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁନି କି କ'ଣ ହେଇପାରୁନି। ତ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଧର ନ ହେବା ପଛରେ ହୁଏତ କ'ଣ ତାଙ୍କର କାରଣ ଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ, କୋଚିଂ ହେବ ଅମୁକ ହେବ ଯାହା ବି ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଲେଖକ, ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବାନି କି ତାକୁ ନ କରିବାନି, ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଉଥିବେ, ମାସେ ପରେ ତାକୁ ଆସିକି ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ କାଟିଦେଇକି ଯାଉଥିବେ, ଆପଣ କେତେ ବସି ତାକୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆମେ ଆମର ଯାହା ଆମ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ବହିଟା କରିବା ପଛରେ ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ହଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଟା ପଢ଼ିବା ଦରକାର କି ଜାଣିବା ଦରକାର କି କ'ଣ ହେବା। ତେବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ବହିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖକୀୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହଉ କିମ୍ବା କେଉଁ ଶୀର୍ଷରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ କଥା ତ ମୋତେ ଭଲରେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଜଣେ ଲେଖକ ହିସାବରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି? ନାଇଁ, ଶିମିଳିପାଳ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଆମକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ବୋଲି ତ ବହିଟା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ହେଲା। ଆଉ କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇକି ହିଁ ବହିଟିର ସଂକଳନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛି ବା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲେଖିପାରିଛି, ସେଇଟା ଆମ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ହିଁ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ତେବେ ୟାକୁ ନେଇ ବା ଏଇ ବହିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଛି କି? ହଁ, ମାନେ ପାଠକମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ସେଇଟା ଛୋଟ ଉଦ୍ୟମ। ଏଇଟା ତ ମାନେ ବହିଟା ବାହାର କରିଦେବାଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତାପରେ ବହିଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତ
तेणु आमर आधार यहाँ माने एमती नुहे जे यहाँ किए पैसा खर्च कि निजे निज पैसा माने निज निजर जहाँ आमर आर्थिक अवस्था भितर कि जहाँ माने जहाँ आम कमाऊँ जहाँ आम आय करुचु ता भितर किसी कंट्रीब्यूट कर बहीटा तेणु यहाँ किसी यार मैंने कौन से व्यावसायिक ये नाला तेणु आप जानते गोटे जिनसा बाहर मैंने पुणी आप मार्केटिंग करेंगे कि लोक पाखे पहुँचे किसी तार हम जी भी लोक पाई यार आप माने गोटे इंग्लीश एडिशन बाहर यहाँ आप जो धरते ओडिया बाहर तेणु इंग्लीश एडिशन से बाहर आमर से जो गोटे वाइल्ड लाइफ वीक जो हुए अक्टोबर मसरे से मसरे आम जहाँ मैंने आमको अनुमति देते से गोटे प्रोग्राम हुए से उन्मोचन होता यहाँ बर्तमान ए बाहर तेणु से जो मैंने सब पाई जो मैंने ऑफिस जो लोक मैंने सब पाई भर बहुत लोक मैंने खुशी होते मैंने भर जड़े अच्छा सीसीएफ कौन जड़े ना सीसीएफ मनोज राय सर जड़े अच्छा भर सी थर मत गोटे हाँ मेसेज गोटे देते मुझे तो केवे भेटिनी मैंने से जाए केवे भेटी नी किसी जान नी सी खाली मत खाली फोन करते सहित आम नंदनकानन कम कला बेलू तो ये होता गुरुजी मुझे गोटे शुणिली गोटे कौन बही बाहर बोली मुझे देखिपारि मुझे केमी देखिए मुझे पठेदेवी ना ना मत गोटे खाली सफ्ट कॉपी पठेद तेणु से सफ्ट कॉपी पाइला परदिन सकाल 7टा बेलू मत मेसेज पठेदे आम से कम करूँ आम माने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म कम करूँ जे मुझे पढ़ी माने से बहुत माने फास्ट रीडर से पढ़ी बहुत खुशी है मत गोटे मेसेज लिखी माने सी भी काम कर सी भी बहुत लेखा लिखि करती पढ़ाती कहले सब बेले शिमिलीपाल को लेकिन माने समस्ते कौन गोटे साइंटिफिक जर्नाल सब लिखती यार दर्घ प्रस्त या कि पशुपक्षी माने जहाँ भी माने जोटा माने एकाडेमिक तेणु ये प्रथम माने केबे आकु नहीं गोटे माने निजस्व लेखा लिखिया कथा केबे मो मुंड को आसीनी माने सी कारण आम जस्ट जाऊँ अल्प समय जाए बुलूचु सी तो सब बुलूँ माने सी कम से तेणु भर लिटरेरी माने जो ये भी अच्छी तेणु सी कह कथा मुझे भाव नी गोटे मैंने गोटे कौन निजस्व अनुभूति नहीं शिमिलीपाल को गोटे कौन लिखा मुझे मुझे तो गोटे लिखा देवी तेणु एमती बहुत लोक खुशी होती साधारण लोक जी जन भी पाई सी पूरा पढ़ला हुए तो माने कौन भितर आसीपे जिनसटा खाली समस्त गोटे कथा कहि जदि जो देखिए से जब बही पढ़ु कि न पढ़ु कि बही जब पढ़ुंट बही थे पढ़ला थाने जाइए शिमिलीपाल को देखिए आस तेज सर आप गोटे कथा जानापी चाहबू जे जदिओ बही एवं प्रकाश पाई तेज यार यात्रा केमती थिला केबे आरंभ होइतिला बा केमती कोन लेखा संग्रह होइतिला तार यात्रा एक्चुअली आम जो द्वितीय थर सेटा होची 2017 मसीह आम जो शिमिलीपाल जो दिन आम फेरिलु से दिन आम फेरिला पर लगे जे आम कहीं फेरिलु बोली मैंने जो भितर सहर को पुणी पलि आसिलु कहीं फेरिलु तापर से अभावबोध से सब हुए जंगल को गले आप जड़े बुझीपर जे कहीं लगे तापर आम कहलु आमको गुरुजीर मोर कथा जे बर्तमान आम जहाँ देखुचु जो अवस्था देखुचु से शिमिलीपाल जब एमती आम आमको यही अनुभव दौची बेस किछि वर्ष तले शिमिलीपाल डाले आहरी केते सुंदर नथिबो तापर आमको जो अनुभव आसी समस्त विभिन्न लोक विभिन्न टाइप आसु अनुभव तो ये गुरुजीर ही आइडिया था कहते गोटे कम कले हम आम तो एत चिन्ह लोक एत लोक अच्छा आमको निश्चय लेखा मिल चल गोटे लेट्स डू ए माने कलेक्शन लेखार संकलन करने तापर कौन है आम विभिन्न लोक एप्रोच कलु जनाशुना लोक आम जब भाभी जो सहजरे लेखा बेला जो मिल बोली से सहजरे से है समस्ते हाँ कहले राजी है खुशी है कि प्रकृत में लेखा बहुत माने आसवाटा कष्ट है तार डिफल्टेड मुवी नहीं मैंने आमको आम निजे भी गोटे लेखा देवा कथा गुरुजी मत कहला जब तुम्हें जब निजे नदब अन्य मानक कहीकि लाभ कौन मुझे तो लिखी तेणु आम भी आम लिखापी चेष्टा कलु तो यही सब भितर दीर्घ 2017 रु 25 जो उद्यम भितर होगला नहीं 8 वर्ष एक्जाक्टली नुहे आम बही सीरीयसली लगे चेष्टा कलु 2 वर्ष खंडे तले 1.5 वर्ष 2 वर्ष तले विभिन्न जगार माने कलेक्शन होती गप माने जो लेखा गुड़िक तादे के रेयर लोक लेखा भी अच्छी माने जमती को मुझे कहि आम रायरमपुर आम जड़े बड़ भाई बंधु अच्छा प्रदीप्त कवि भाई सी शिमिलीपाल को बहुत बेसी अंतरंग भाव में पिला दिन देखी आछंती लेखार गोटे अलग छटा रही विभिन्न अनुभूति लिखिं
आउ जड़े अच्छा रंजन बानर्जी बोली जड़े बाबू लेखा ता रही सी आमर चौधरी बाबू जो थे सरोज राज चौधरी जी शिमिपाल STI प्रथम फिल्ड डायरेक्टर थे सांगे से कम करते प्रोजेक्ट तेणु खैरी शेष समय बेलू भी सी थे परवर्ती मानने ये सी प्रोफेशन बायोलोजिस्ट भाव बोधे कम करते छाड़ी खोजी खोजी आम पाइलु जहाँ समाज से मिले सी लेखा भी तादर रही आउ से समय जंगल विभाग कम कर ऑफिसर मान लेखा सार मान लेखा भी रही तो जर्नीटा आम विभिन्न अनुभवी को लेकिन भल तो निश्चय थिला किंतु आम भावुलु आउ कि लेखा हे मे भी आउ कि अनुभव है आमको से साटिस्फैक्शन मिलनी जोटा आम चाहूलु करने किंतु तथापि जहाँ से आत्मप्रकाश कला से बड़ कथा 2017 मसीह गोटे कथा आप भाविले 2025 मसीह परिप्रकाश हो तो समस्या तो थी निहाती 8 वर्ष यात्रा भितर से संघर्ष केमती संघर्ष से जो कहले आम प्रथम आग निजे भाविलु सीना प्रथम भाविदेलु जो हम गोटे करवा प्रकृति कौन कर से 17 मसीहा बेलू आपंकर से कौन यहाँ 4G ना 3G जहाँ कौन जहाँ सब मोबाइल फोन आसूला से आम अलरेडी मैंने मुझे कनसीयसली जानी आ लोक मैंने पढ़ापढ़ी बेसी करूना मुझे आगे बहुत पढ़ापढ़ी करी मुझे आस्ते आस्ते तेणु भितर गोटे निजे परस्पर कथा होलु मो सांग भी कथा होली आउ कौन किए बही पढ़ुंट आम बहीटा बाहर करदे सीना पढ़ू किए तेणु एमती आग करवानी कौन करवा केमी हम एमती भावी कि आग 2-3 वर्ष पड़ेगा मैंने कोरोना जाइए पड़ेगा तापर जिते कथा आसे हाँ करवा फाइनाल मांगा ये करवा से करवा से लगे ना नहीं बही किए पढ़ुची न पढ़ुची बहुत अलग कथा ये लिखुचे आ किए से लिखले सीना बहीटा पढ़ो तेणु तापर आम जो मैंने किसी लोक कहलु किए कलु गोटे मैंने आरंभ कलु से जो कौन जो इंस्टाग्राम अकाउंट थ्रू सब मगामगी कलु ये बहुत लोक मैंने समस्त मैंने जो जनइले किसी लोक सागे सागे पठेदेले आउ किसी लोक बहुत थर आमको ये करा मिला तेणु गोटे बहीटे बाहर करा गोटे रेस्पेक्टेबल तो साइज हवा दरकार ना 2-3टा तो लिखा हेनी तेणु से जो लिखा गोटे संग्रह करके गोटे बही सेप देवाई कि जी लेखा मिलिया कथा माने लेखा मिलिया स्टैंडर्ड लेखा हवा दरकार माने बहुत गुड़े लोकंर माने बहुत माने किछटा लेखा आसला जो थे किसी नूतन नाला माने लगुला जमी माने विकिपीडिया खाली देखते यहाँ वर्ग किलोमीटर एमती अमुक तो 2-3 माने किछटा आम नाकच करदेलु माने ये आउ केते गुड़े लोक बहुत कही हाँ आम दबू दबू देलेनी तेणु जो मुख्य समस्याटा हूँ लेखा कहीं दौन तेणु से ही गोटे अभाव रही जाइए मुख्य समस्याटा हूँ से आउ किसी समस्या नाला मुख्य हूँ लोक मान जो आम चाहूलु जे आउ ता छड़ा आउ गोटे जिनस हूँ कौन आप गोटे जंगल जो मैंने चाकरी कर फॉरेस्ट ऑफिसर्स हूँ कि फॉरेस्ट लोक से पाखे तो ऑब्वियस कथा अच्छी कहवाई बुझे तो मुझे चाहूली साधा लोक पसंद मैंने आप काली बुलिया जाइए खाली बुलिकी पलि आसिक फटो छापी दिखुन कौन लिखुन शिमिरपाल अनुभूतिर कथा ये 279 पृष्ठ सीमित रहा आगक नुआ संस्करण हाँ नुआ संस्करण तो पुणी नुआ लेखा को नहीं हाँ जिते नुआ लोक पठेबे पुणी नुआ एडिशन आसे तेज सर आ गोटे कथा मुझे जानापी चाहिए आप शिमिरपाल को खूब भल भाव देखी अनुभव कर अनुध्यान कर तार परिस्थिति चित्र चरित्र सब अनुमान किंतु पाठक मानी आप बही चित्र कहीं रखी ना तो से भी देखिए आकृष्ट होता चित्र देख पुणी एगेन से अनुभूतिर कथा आसो आपड़ जो कहले आम बहुत भल भाव करटा ना सहीटा कथा नुहे भल भाव मैंने संपूर्ण अनुभूति ता भर ना तेणु कथा हूँ चित्रटा आपण मन रहा दरकार मन रही ही आप अनुभव करेंगे तेणु से बही की जब पढ़ी जदि आप स्वप्न शिमिरपाल को देखिपारे चित्र देखिपारे उद्देश्य हूँ एक आम अनुभूति को लेकिन करुचे फटो आउ चारिआडे फटो बुलूँ माने फेसबुक इंस्टाग्राम जुआड़े पाले सियाड़े फटो मैंने समस्त फोन नहीं फटो जी कुआड़े भी जाऊँगी फटो तो से फटोटा भी गोटे बैटेरी माने सेटा गोटे खुशी सेटा गोटे माने एक्सप्रेशन मध्यम कि आमर उद्देश्य जो आम गोटे अंतर्निहित अनुमति निजस्व अनुभूति को लेकिन लेखार संकलन करूँ मोर मत हूँ जदि आपण से दृश्य बड़ी को जोटा लिखाई जदि आप अंतर्मन भितर देखिपारे से शून्य स्थानटा प्रकृत पूरण हो पार और प्रकृत ट्रिब्यूट हम तापर आप इच्छा करेंगे जाकि सतरे एमती अच्छी ना नहीं देखापी से कंपेयर करेंगे से सतरे फटो उठे आप तो फटो उठेवा कामटा आपणकर
ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବାଟା ଆମର ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋ ନାହିଁ ତାରେ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ଗୁରୁଜୀ ତାର ହଁ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଢୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଥମ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲିଟରେରୀ ବହି ମାନେ ଆପଣ ଲେଖା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ନ ଦେବା ଏ ଯୋଉ ଫଟୋ ନ ଦେବା ପଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଫଟୋ ଥରେ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସେ ଫଟୋ ଦେଖିକି ସରିଯିବେ ଆଉ ବହି କେହି ପଢ଼ିବେନି କାରଣ ବହିଟା ଯିଏ ଲେଖିଛି ମାନେ ଯିଏ ଲୋକଟା ଲେଖିଛି ସିଏ ତ ତାର ଫଟୋଟା ହେଉଛି ତା ଲେଖା ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ଫଟୋ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟା ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନୁହେଁ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଫଟୋ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିବ ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଭିତରେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଆସିନଥିଲା ଲୋକମାନେ ସବୁ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ଏମିତି ହେଇଥିବ ସେମିତି ହେଇଥିବ ସେମିତି ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଇମାଜିନେସନ୍ଟା ଆପଣ ତା ରିଏଲିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଖୁସିଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବିଚିତ୍ର ଖୁସି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଏଇଆ ହେଇଥିବ ସେ ହେଇଥିବ ବଧେଇ ପାଣିଟା କି ତା ଦେହରେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏମିତି ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଅଛି ସେଠି ନଈ ଯେ ବହୁଥିଲା ଆମକୁ କହୁଥିଲା ସେଇଠି ଏମିତି କାଶତଣ୍ଡି ଉଠିଥିଲା ଆପଣ ମନେ ନ ଭାବୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ହୁଏତ ସେଇଟା ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖୁସିଟା ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ତେଣୁ ତାର ଫଟୋ ଦେଖିଦେଲେ ସରିଲା ତ ହଁ ଏଇଟା ବରେଇପାଣି ହଁ ଓ ଏଇଟା କ'ଣ ବାରାକାମଣା ହଁ ସରିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଖୋଜିବା ଆଉ ପାଇବା ସେଇ ଇଏଟା ରହିବନି ତେଣୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଫଟୋ ରହିବ ପାଠକ ମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଭଲ କଥା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇକି ବହି କଥା ଆସିଲା ତାର ଗୋଟେ କଭର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଭରଟେ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମୟୂର ବାଘ ହଁ ସେଇଟା ସେଇ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କର ଭଉଣୀ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଦୁବାଇରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଏ କ'ଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକର ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଦରେ ସବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ ପୁରିଆ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ ଭଲ ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ହଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ମାନେ ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେ କଲେ ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ କହିଥିଲି ଶିମିଳିପାଳ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି କିଛି କଲର୍ ରହିବନି ତ ଏତେ ସବୁ କଲର୍ ସେ ଶିମିଳିପାଳରେ ତା କ'ଣ କଲର୍ କିଛି ରହିବନି ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ସିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତେଣୁ ସିଏ କଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇମାଜିନ୍ କଲି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ସିଏ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ଏମିତି ହେବନି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ସେଇଟା କଲର୍ଲେସ୍ ତମେ କଲର୍ ଦିଅ ତମେ ଭାବ ଯେ ସେଇଠି ମୟୂର ଚିତ୍ରଟା ହେଇଛି ମୟୂରଟା କେମିତି ରଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା କି ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ହେଇଛି ସେଇଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ସେଇଟା ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପଠେଇଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବି ସାରିଥିଲି ଯେ ଆ ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଟୋ ତ ରହିବାର ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ରଙ୍ଗ ବି ନାହିଁ ଆପଣ ମଝିରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ମ୍ୟାପ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ନ ରଖିବାଟା ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଥିଲା ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତାରି ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲେଖକ ଏବଂ ପାଠକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଦୂରତା ଅଛି ବହି ପ୍ରତି ଏତେ ଆଉ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏ ବହିର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଲୋକ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଭିତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ତର୍ଜମା ନ କରିବାଟା ଭଲ ନହେଲେ କାମ ହେଇପାରିବନି ମାନେ ଆମେ ହୁଏତ ଏଇଟା ବାହାରି ପାରିନଥାନ୍ତା ସିଏ ଏତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି ପ୍ରୟାସ ରହିବା ଦରକାର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ତାପରେ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫଟୋ କଥା ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲେ ଫଟୋ କଥା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଇଏଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଏବେ ଲୋକ ଏତେ ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ କେଉଁ ଫଟୋ ପଛରେ କେତେ କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକୃତ ଫଟୋ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଠିକ୍ ଫଟୋ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେ ସେ ଫଟୋ ପଛରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସବୁ ଫଟୋ ପଛରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସବୁ ଲେଖା ପଛରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ କିଛି ଫଟୋ ରହିଛି ଯଦି ସେଇ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନୁଭବରେ ଲେଖା ଲେଖୁଛେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅକ୍ଷରର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଚିତ୍ର ଆକାର ଦେଇପାରିବେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଇଟାର ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଇମାଜିନ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶିମିଳିପାଳର ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ ପୃଥିବୀର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଉ କିଏ ପଢ଼ୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲୁ କି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କ କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ଯେ କହିବି କ'ଣ ଆଉ କିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଲେଖକ ସିଏ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବହି ଅଛି ତେଣୁ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ତମେ ପଢ଼ୁନ ଲୋକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି
ତମେ ଯେହେତୁ ପଢୁନ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଲୋକ ପଢୁନାହାନ୍ତି ତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ପଢିବା କଥା ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ବି ତାପରେ ଜାଣିକି ଥରେ ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୁକ୍ ଫେୟାର ଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଥରକ ଜାଣିକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିବ କିଏ ଖାଉଥିବ ପ୍ରକୃତ ବହି କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ୟୁପିଆଇରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଉଥିଲେ ୟୁପିଆଇରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହି କିଣି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମାନେ ଆମେ ଆମ ବହିଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନ ପହଞ୍ଚେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ବି ଯୋଉ ମାନେ ଦୂରତାଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୂର ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କେମିତି ପହଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ ହଁ ଯାହାକୁ ଭୋକ ହେଉଛି ସେ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିବ ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବନି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି କାରଣ ଆମକୁ କେହି ଫାଇନାନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଆମ ନିଜ ଇଏରେ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଲୋ କି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କରୁ ମାନେ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ନା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ହଁ ଆମେ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯାଇକି କାହାପରେ ନାଉ ହେଇକି କହିପାରିବନି ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଆମ ବହି କିଣି ବୁଝୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ କି ସେଇଟା ସାଧା ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧର ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ 2-3ଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ କେତେବେଳେ କହିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯଦି ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି କାହାକୁ କହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଏବଂ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ଯେତେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ପୁସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁସ୍ ହେବ ହୁଏତ ସେ ବହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଯିବ ଭାବିବି କି ଯାହା ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଫଟୋ ନଥିବ ସେ କିଣି ଦେଇଥିବ ଦେଖିଲେ ଫଟୋ ନାହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଯାଇକି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଏଇ ବହିଟା ପଢ଼ ଆଦେହରେ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ଅଛି କି ଆଦେହରେ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିବ ସେ ଆଉ ଯୋଉଟା ମାଉଥ୍ ପବ୍ଲିସିଟି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିବି ମାଉଥ୍ ପବ୍ଲିସିଟି ଥ୍ରୁରେ ଯେତିକି ବାଟ ଯିବ କାରଣ ଆମର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ ୟାକୁ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ନୁହେଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲୁ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ତାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଛୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କେମିତି ମାନେ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫୋରମ୍ରେ ତାକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଆମ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆମକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସେଟା ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଠି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଲେ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ କି ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ କି କ'ଣ ହେଉଛୁ ଆଦରୁ ବହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଲାଗିବା ସେଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯିଏ ୟାକୁ ମାନେ ଟିକେ ଯାହାର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ ସେ ଥରେ ଆଦରୁ 2-3ଟା ଲେଖା ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶିମିଳିପାଳ ପରି ନୂଆ କାହାଣୀ କିଛି ଆପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କି ବା ପାଠକ ମାନେ ଯଦି ଆଶାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଶିମିଳିପାଳର ଅନେକ ଅଜଣା କଥା ଏ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିମିଳିପାଳଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କରିକି ମାନେ ଯେହେତୁ ଯଦିଓ ଏଇଟା କାମଟା ଆମର ନୁହେଁ ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଏଇ କାମ କରୁନି ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆମର ଏଇ କାମଟା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଏଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି କେବଳ ଶିମିଳିପାଳ ନୁହେଁ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି କିଛି କଥା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ହୁଏତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ତେବେ ସାର୍ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଶିମିଳିପାଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ସୀମିତ ରହିବ ନା ହଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ବହିଟାକୁ ଯେଉଁ କରିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେମିତି ଶିମିଳିପାଳଟା ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଆଉ କେତେଟା ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯେ ହଁ କେତେଟା ଜାଗା ଯେଉଁଟା ନିଜେ ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରିଲେଟ୍ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଛୁ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜାଗା ମାନେ ବହିଟା ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବଟା ଥିବ ତେଣୁ ହୁଏତ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଶିମିଳିପାଳଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାରଣ ଶିମିଳିପାଳଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆବଦ୍ଧ ଜାଗା ମାନେ ବିରାଟ କାୟ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ଜାଗା ତା ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭେଟେନାରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ତା ଦେହରେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିଟା ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଥିବ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିବ କି ନଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହାନ ଯଦି ବି ଥିବ ତାମାନେ ଆମେ ଭାବିଛୁ କିଛି ଆଗକୁ 1-2ଟା ଜାଗା ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ନେଇକି ବି କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ କେତେ ଦୂର ହେଇପାରିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇ ଶେଷ କଥା କ'ଣ କହିବେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇକି କଥା ତ ସରେନି ଆଉ ଏଠି ଦିନ ସରେନି ରାତି ସରେନି ମୋର ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଲା
तेणु ताको कथा सर कौन एक्चुअली देखो शिमिपाल कौन शिमिपाल गोटे प्रकृतिर गोटे रिप्रेजेंटेशन गोटे सिंबल बोली आप धरीपारे तेणु प्रकृति को लेकिन सब किसी सरिया कथा नुहे न सरीवाटा भी भल तेणु शेष देयर इज नो एंड टू इट सरिया कथा नुहे बोली मुझे कही मैंने भावधाराटा शुड बी लाइक अ एंडलेस प्रोसेस आउ सेटा जेनरेशन ये जो भल पाइबा हो नेचर पाई जहाँ भी शिमिपाल हो नेचर हो आप जहाँ कहतु सेटा आम भितर आम पाखे जहाँ थे आम धर बही माध्यम प्रकाश कलु ये गोटे मध्यम किंतु जेन्युइनली सेटा परवर्ती पीढ़ी को ट्रांसमिट हवा दरकार पीढ़ी पर पीढ़ी जो रहा दरकार तेणु प्रकृति को लेकिन कथा सरिया दरकार आप शिमिपाल को आंकिबार केते सफल हाँ मु नहीं यहाँ नहीं शिमिपाल को आमे आंकी शिमिपाल एक्चुअली आमको आंकी आमे ताको कौन आंकी लेखक हिसाब से शुण प्रथम कथा से कथा पुणी आसिक आप आरंभ को पड़े आसिले लेखक नुहे यहाँ आम आम अनुभव को लिखीचु तेणु सफल कि विफल से आप जी पढ़ुवा लोक कहीपर से आम कह ठीक नुहे आम कौन कहूँ किंतु आप जो पचारे जे कथाटा शेष कथा कथार शेष हवा उचित नुहे मोर कह कथा से मैंने प्रकृति को भल पाइटा गोटे एंडलेस प्रोसेस असरा कथा ठीक अच्छे तेज सार आ गए कथा शेष में जानापी चाहिए जे सब बेले शिमिपाल बही तो पाठक मान कौन कि बार्ता देवाई चाहिए शिमिपाल को नहीं बही को नहीं बही तो बही बही को लेकिन जहाँ कह कथा बही अच्छी तेणु से पढ़े को चाहिए पढ़ी पार खाली मोर नहीं विभिन्न लोक तादे लिखिं शिमिपाल को लेकिन कौन कह शिमिपाल को लेकिन यह कहि जे समस्ते माने कौन ओडिशा रे जो माने भी अच्छा से शिमिपाल ना हूँ तो बारंबार शुणी मुझे पिला शुणी किंतु सेटा गोटे संपत्ति भाया मुझे भावुँ माने जिते निजे जाकि देखिली लगला ये गोटे संपत्ति माने ओडिशा रे एमती गोटे जगह अच्छी जोटा हुए तो मुझे कहबी आपड़ा आम फटोरे काश्मीर देखीचे आम फटोरे स्विट्जरलैंड देखीचे आप विभिन्न जगह जहाँ सब भल लगी जहाँ को आप माने टांगी कांथरे कि वालपेपर कर फोन रखिंट से सबू जगार से शिमिपाल भितर अच्छी तेणु मु खाली लोक खाली माने जदि कहबी मुझे आपण मैंने निजक भाग्यवान भावतु जे ओडिशा भाया गोटे जगह जहाँ को कहीं माने गोटे टाइम कहीं पचार नथिले एबे भी बंगाली मैंने कहते से कथा तो आम पाखे एमती गोटे संपत्ति अच्छी जोटा रियली आउ कोठी संभवतः पृथ्वी रे कोठ एवं आ गोटे कथा भी कहना चाहूँगी मु माने जेतु के पचारे मोर क्यूरियोसिटी को अन्य मानक पचारे धर शरद पट्टनायक जड़े सार अच्छा जी फरेस्ट काम करते पचारे से बहुत देश विदेश बुलूँ जंगल को लेकिन पचारे सार आप एत जगह बुलूँ मुझे पचारे नहीं शिमिपाल कथा मुझे कहली आप एत जगह बुलूँ आप कौटा गोटे भल लगे ना मत से अमुकटा भल लगे समकटा भल लगे मैंने जो ये कि शिमिपाल भाया कहीं मुझे आदौ पचारनी जे शिमिपाल कथा मुझे पचार आप सब जंगल बुलूँ जीवन सारा आपको कौटा भल लगे से कहले मुझे सब जगह बुलूँ यहाँ भल लगे से भल लगे कि कहीं भी शिमिपाल भाया बुझिपारे तो मुझे आप कहले लोक कौन कहे लोक यह कहे आप प्रथम कथा हूँ जीवन में थे जा शिमिपाल बुलिक आसतु एवं निजक भाग्यवान मान करूँ आप ओडिशा ये गोटे जगह अच्छे तेज अशेष अशेष धन्यवाद दीर्घ समय धरी आपण मैंने जो आलोचना शुणुले जो शिमिपाल जहाँ कहुए गोटे सबुज छाती उपरे रंगीन अनुभव और अनुभूतिर कथा जो संध्या आसवा पूर्व अंधार लेसी जाए से गोटे सकारात्मक आलोचनार सकाल तेबे आम सह दीर्घ समय धरी आलोचना करुवा ए संकलन संकलक गुरुजी श्वेतचंदन एवं संजय कानून गोसाई को अशेष अशेष धन्यवाद दूँ समय दे आम सहित ए आलोचना को सफल कर आशा रखू बर्तमान ओडिशार किताब गोल कार्यक्रम रे आपण मैंने आगको जोड़ी ही रहा सहित जो पुस्तक सबु बेले शिमिपाल या पढ़े और शिमिपाल को नहीं अनेक अजाणा कथा जानापी चाहिए तेज उभय को बर्तमान ओडिशा तरफ अशेष अशेष धन्यवाद।